श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवं श्रीरूपं सग्रजातं सगणरिपुनाथानिदं तं सचि साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां श्रीकृष्णकरुणासिन्धुं दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमस्ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासंभूतेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यानमामि भक्तिसिद्धिं नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रतदेवं नवदूतशिरो नमो कृष्णप्रेमप्रदायति कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषि नमो विष्णुवादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय सुरगुरुपाद की जय राज के हृदय गुरु ഇന്നലെ അദ്വൈതാചാര്യരുടെ വേണ്ടതല്ലേ അതിന്റെ മുന്നേ നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് 9 ശ്ലോകങ്ങളായിരുന്നു. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ശ്രീഗുരുന്തോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മാദന മന്ദിഷ്ടാരകമത്ഭാഗ്യാമദാനന്ദ നമസ്തേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഞ്ചമസ്കന്ധം 21-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 10. സ്ക്രീനിൽ കാണാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം ഗുരുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ ചന്ദ്രയാ പുര്യാ പ്രചലതി പഞ്ചദശഘടികാഭിര്യാമ്യാം തപാദകോടിദ്വയം യോജനാനാം സാർദ്ധദ്വാദശ ലക്ഷാണി സാധികാനി ചോപയാതി. യഥാ ചന്ദ്രൈ പുര്യാ പ്രചലതി പഞ്ചദശഘടികാഭിര്യാമ്യാം സപാദകോടിദ്വയം യോജനാനാം സാർദ്ധദ്വാദശലക്ഷാണി സാധികാനി ചോപയാതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ ചന്ദ്രയാ പുര്യാ പ്രചലത്തെ പഞ്ചദശഘടികാഭിര്യാമ്യാം
यदा प्रचलते सपादकोटिद्वयं योजनानां सार्धद्वादशलक्षाणि साधिकानि चोपयाति यदा चैन्द्रिया पुर्या प्रचलते पंचदश घटिकाभिर्याम्याम् यदा सपादकोटिद्वयं योजनानां सार्धद्वादशलक्षाणि साधिकानि चोपयाति हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा अंबिका श्रीदेव हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। चलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा चैन्द्रिया पुर्या प्रचलते पंचदश खटिकाभिर्याभ्या सॉरी याम्याम याम्याम अल्ले प्रभु जी अदे अदे माताजी अदे याम्यां सपादकोटिद्वयं योजनानां सार्धद्वादशलक्षाणि साधिकानि चोपयाति। हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण യാമ്യ യമരാജന്റെ വാസസ്ഥലം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പറയും എനിക്ക് അത് ശരിയായിട്ട് കണ്ടില്ല അതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാലതി ശ്യാം മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ हरे कृष्णा प्रभु जी चलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय यदा चैन्द्रियापुर्या प्रचलते पंचदश घटिकाभिर्याम्या सपादकोटिद्वयं योजनानां सार्धद्वादशलक्षाणि साधिकानि चोपयाति हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण जनान माताजी हरे कृष्ण प्रभु जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय यथा चैन्द्रापुर्या प्रचलते पंचदश घटिकाभियाम्यां सपादकोटिद्वयं योजनानां सार्ध द्वादशलक्षाणि साधिकानि चोपयाति हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण रामेंद्र प्रभु हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय यदा चैन्द्रियापुर्या प्रचलते पंचदश घटिकाभिर्याम्यां सपादकोटिद्वयं योजनानां सार्धद्वादशलक्षाणि साधिकानि चोपयाति हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम पंकज माताजी चलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय यदा चैन्द्रीपुर्या प्रचलते पंचदश घटिकाभिर्याम्यां सपादकोटिद्वयं योजनानां सार्धद्वादशाक्षाणि साधिकानि चोपयाति हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी उषा नायर माताजी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय यदा चैन्द्रियापुर्या प्रचलते पंचदश खडिकाभिर्याम्यां सपादकोटिद्वयं योजनानां सार्धद्वादशलक्षाणि साधिकानि चोपयाति हरे कृष्ण हरे कृष्ण निर्मला माताजी हरे कृष्ण माताजी चलो अनम्यूट निर्मला माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी चलो नमो भगवते वासुदेवाय यदा चैन्द्रियापुर्या प्रचलते पंचदश घटिकाभिर्याम्यां सपादकोटिद्वयं योजनानां सार्धद्वादशलक्षाणि साधिकानि चोपयाति हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण सिंधु सीखे माताजी हरे कृष्ण प्रभु जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय यदा चैन्द्रियापुर्या प्रचलते पंचदश घटिकाभिर्याम्या सपादकोटिद्वयं योजनानां सार्धद्वादशलक्षाणि साधिकानि चोपयाति हरे कृष्ण प्रभु जी
हरे वत्सलाय माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। चल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा च इन्द्रियापुर्या प्रचलते पञ्चदशा घटिकाभिर्याम्यां सपादकोटिद्वयं योजनानां सार्धद्वादशलक्षणानि स्वादिकानि चोपयादि। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। शारदा शिवासन माताजी। हरे हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। यदा चैत्र्याभुर्या प्रचलते पञ्चदशगणा घटिकाभिर्याम्यां सभादकोटिद्वयं योजनानां सार्धद्वादशलक्षाणि स्वादिकानि चोभयादि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रंगमणि माताजी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा चैद्र्यापुर्या प्रचलते पञ्चदश घटिकाभिर्याम्यां सपादिकोटिद्वयं योजनानां सार्धद्वादशलक्षाणि साधिकानि चोपयादि। हरे कृष्णा। हरे अनिता माताजी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा चैत्र्यापुर्या प्रचलते पञ्चदश घटिकाभिर्याम्यां सपादकोटिद्वयं योजनानां सार्धद्वादश लक्षाणि साधिकानि चोपयादि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारदा जी नंबूदिरी माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। यदा चैन्द्रियापुर्या प्रचलते पञ्चदश घटिकाभिर्याम्यां सपादकोटिद्वयं योजनानां सार्धद्वादशलक्षाणि साधिकानि चोपयादि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तनुप्रीति माताजी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा चैत्यापुर्या प्रचलते पञ्चदश घटिकाभिर्याम्यां सपादकोटिद्वयं योजनानां सार्धद्वादशलक्षाणि साधिकानि चोपयाति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे वसंता माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलो। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा चन्द्र्याः प्रचलते पञ्चदश घटिकाभिर्याम्यां सपादकोटिद्वयं योजनानां सार्धद्वादशलक्षाणि साधिकानि चोपयाति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भारती माताजी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। यदा चैन्द्रियापुर्या प्रचलते पञ्चदश घटिकाभिर्याम्यां कोटिद्वयं योजनानां सार्धद्वादशलक्षाणि साधिकानि चोपयाति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सावित्री श्री देवी माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलो। प्रणामं प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा चैन्द्रियापुर्या प्रचलते पञ्चदश घटिकाभिर्याम्यां सपादकोटिद्वयं योजनानां सार्धद्वादशलक्षाणि साधिकानि चोपयादि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शोभा विजय माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा चैन्द्रियापुर्या प्रचलते पञ्चदश घटिकाभिर्याम्यां सपादकोटिद्वयं योजनानां सार्धद्वादशलक्षाणि साधिकानि। सिद्धरामन माताजी। हरे कृष्ण।
വത്സലോപൻ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ ദേവി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ ചൈന്ദ്രാപുര്യ പ്രചലതേ പഞ്ചദശ ഖടികാഭിര്യാമ്യാം സപാദകോടിദ്വയം യോജനാനാം സാർദ്ധദ്വാദശ ലക്ഷാണി സാധികാനി ചോപയാതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ഇപ്പൊ ചൊല്ലാൻ പറ്റും? ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഭിരാമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ ചൈന്ദ്രാപുര്യ പ്രചലതേ പഞ്ചദശ ഘടികാഭിര്യാമ്യാം സപാദകോടിദ്വയം യോജനാനാം സാർദ്ധദ്വാദശലക്ഷാണി സാധികാനി ചോപയാതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജിക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഞാനിവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ ഉള്ളത് കേട്ടോ. ഓക്കെ. മിനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ ചൈന്ദ്രാപുര്യ പ്രചലതേ പഞ്ചദശ ഘടികാഭിര്യാമ്യാം സപാദകോടിദ്വയം യോജനാനാം സാർദ്ധദ്വാദശ ലക്ഷാണി സാധികാനി ചോപയാതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. വിജയശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ ചൈന്ദ്രപുര്യ പ്രചലതേ പഞ്ചദശ ഖടികാഭിര്യാമ്യാം സപാദകോടിദ്വയം യോജനാനാം സാർദ്ധദ്വാദശ ലക്ഷാണി സാധികാനി ചോപയാതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചെല്ലാം. നമുക്കിതിന്റെ വിവർത്തനം പകർത്താം. ഭാവത്തിന് വേദാന്ത സ്വാമി. സൂര്യൻ ഇന്ദ്രപുരിയായ ദേവദാനിയിൽ നിന്ന് യമപുരിയായ സംയമനയിലേക്ക് 15 ഘടികങ്ങൾ അഥവാ 6 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് രണ്ട് കോടി 37,75,000 യോജന 19 കോടി 2 ലക്ഷം മൈൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേശി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി. സാധികാനി എന്ന പദം കൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കുന്ന ദൂരം 25,000 അഥവാ 25,000 യോജനയാണ്. അതിന്റെ കൂടെ 2.5 കോടി 12.5 ലക്ഷം യോജനയാണ് സൂര്യന് 2 നഗരങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം. ഇത് 2,37,75,000 യോജന അഥവാ 19 കോടി 2 ലക്ഷം യോജന 2 ലക്ഷം മൈലുകൾ വരും.
സൂര്യന്റെ മൊത്തം ഭ്രമണപഥത്തിന്റെ ദൂരം അതിന്റെ 4 ഇരട്ടി, അഥവാ 9,51,00,000 യോജന, അഥവാ 76,08,00,000 മൈൽ എന്നിവയാണ്. നേരത്തെ 4 പേരുടെ ഭവനങ്ങൾ അവിടെ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ, ഇന്ദ്രന്റെതും പിന്നീട് യമദേവന്റെ യമരാജന്റെ ഒക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ 2 സ്ഥലങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ള ദൂരം പറയും. അപ്പൊ അത് സഞ്ചരിക്കുവാനായിട്ട് 6 മണിക്കൂർ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ പറഞ്ഞു. ഇത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിക്കുവാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ 15 ഘടികങ്ങൾ, എന്താണ് നാഴിക എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 6 മണിക്കൂർ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം തദോ വാരുണീം സൗമ്യാമൈന്ദ്രീം ച പുനസ്തദാന്യേ ചഗ്രഹ സോമാദയോ നക്ഷത്രൈഃ സഹ ജ്യോതിശ്ചക്രേ സമഭ്യുദന്തി സഹ വാ നിംലോചന്തി. ഏവം തദോ വാരുണീം സൗമ്യാമിന്ദ്രീം ച പുനസ്തദാന്യേ ചഗ്രഹ സോമദയോ നക്ഷത്രൈഃ സഹ ജ്യോതിശ്ചക്രേ സമഭ്യുദന്തി സഹ വാ നിംലോചന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്നത് രതിയാചാര്യമാരി ചൊല്ലുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം തദോ വാരുണി സൗമ്യാമൈന്ദ്രീ ച പുനസ്തദാന്യേ ചഗ്രഹ സോമാദയോ നക്ഷത്രൈ സഹ ജ്യോതിശ്ചക്രേ സമഭ്യുദ്യന്തി സഹ വാ നിംലോചന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലുന്നു. ഗീതാസി മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഗീത കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം തതോ വാരുണീം സൗമ്യാമൈന്ദ്രീം ച പുനസ്തധാന്യേ ചഗ്രഹ സോമാദയോ നക്ഷത്രൈഃ സഹ ജ്യോതിശ്ചക്രേ സമഭ്യുദ്യന്തി സഹ വാ നിംലോചന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം തദോ വാരുണീം സൗമ്യാമൈന്ദ്രീം ച പുനസ്തധാന്യേ ചഗ്രഹ സോമാദയോ നക്ഷത്രൈഃ സഹ ജ്യോതിശ്ചക്രേ സമഭ്യുദ്യന്തി സഹ വാ നിംലോചന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം തദോ വാരുണീം സൗമ്യമൈന്ദ്രീം ച പുനസ്തദാന്യേ ചഗ്രഹ സോമദയോ നക്ഷത്രൈ സഹ ജ്യോതിശ്ചക്രേ സമഭ്യുദ്യന്തി സഹ വാ നിംലോചന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡോക്ടർ ശ്രീരഞ്ജന മാതാജി ചൊല്ലുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം തതോ വാരുണീം
സൗമ്യമൈന്ദ്രീം ച പുനസ്തഥാന്യൈ ച ഗൃഹാ സോമാദയോ നക്ഷത്രൈഃ സഹ ജ്യോതിശ്ചക്രേ സമഭ്യുദ്യന്തി സഹ വാ നിംലോചന്തി. ഓം തത്സത്. ഓം തത്സത്. विजय माताजी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं ततो वारुणीं सौम्यां मन्त्रीं च पुनस्तधान्ये च गृहात् सोमादयो नक्षत्रैः सह ज्योतिश्चक्रे समभ्युद्यन्ति सह वामिं लोचन्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे സൂര്യൻ യമരാജപുരിയിൽ നിന്നും വരുണന്റെ വാസസ്ഥലമായ നിംലോചനയിലേക്കും അവിടെ നിന്നും ചന്ദ്രദേവന്റെ വാസസ്ഥലമായ വിഭാവരിയിലേക്കും വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് ഇന്ദ്രപുരിയിലേക്കും സഞ്ചരിക്കും. അതേ രീതിയിൽ ചന്ദ്രനും മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും ഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഒപ്പം ജ്യോതിർഗോളമണ്ഡലത്തിൽ ദൃശ്യമാവുകയും പിന്നീട് അസ്തമിച്ച് അദൃശ്യമാവുകയും ചെയ്യും. ഭഗവത് ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഭഗവത്ഗീത 10:21 കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, നക്ഷത്രാണാം അഹം ശശി. നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഞാൻ ചന്ദ്രനാകുന്നു. ചന്ദ്രൻ മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയാണെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു സൂര്യൻ ഉണ്ടെന്നും അത് സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വൈദിക സാഹിത്യം നമുക്ക് അറിവ് നൽകുന്നു. ആകാശത്തിലെ എല്ലാ ജ്യോതിർഗോളങ്ങളും വ്യത്യസ്ത സൂര്യന്മാരാണെന്ന പാശ്ചാത്യ സിദ്ധാന്തം വൈദിക സാഹിത്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഓരോ പ്രപഞ്ചവും ഭൗതിക വസ്തുക്കളുടെ നിരവധി പാളികളാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിനാൽ ഈ ജ്യോതിർഗോളങ്ങൾ മറ്റു പ്രപഞ്ചങ്ങളിലെ സൂര്യന്മാരാണെന്ന് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കുവാനും കഴിയില്ല. പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന ഒരു സമൂഹമാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പ്രപഞ്ചം ദർശിക്കുവാനാവില്ല. മറ്റു വാക്കുകളിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാണുന്നുവോ അതെല്ലാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളവയാണ്. ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഒരു ബ്രഹ്മാവും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിൽ ദേവന്മാരും. സൂര്യദേവൻ ഒന്ന് മാത്രമേ. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം മുഹൂർത്തേന ചതുസ്ത്രിംശലക്ഷയോജനാനിഷ്ട ശതാധികാനി സൗരോ രഥസ്ത്രീയമയോ അസോ ചതസൃഷു പരിവർത്തതേ പുരീഷു. ഏവം മുഹൂർത്തേന ചതുസ്ത്രിംശലക്ഷയോജനാന്യഷ്ട ശതാധികാനി സൗരോ രഥസ്ത്രീമയോ അസോ ചതസൃഷു പരിവർത്തതേ പുരീഷു. അപ്രകാരം ത്രയീമയമായ അഥവാ ഓം ഭൂർ ഭുവ സ്വഹ എന്ന വാക്കുകളാൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന സൂര്യദേവന്റെ രഥം മേൽപ്പറഞ്ഞ 4 വാസസ്ഥലങ്ങളിലൂടെയും സൂര്യൻ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിൽ 34,800 യോജന അഥവാ 8,72,6,400 മൈൽ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്സൈകം ചക്രം ദ്വാദശാരം ഷണ്ണേവി ത്രിണാഭി സംവത്സരാത്മകം സമാമനന്ദിതസ്യശോ മേരോർമൂർധനി കൃതോ മാനസോത്തരേ കൃതേതരവാഗേ ഭാഗോ യത്ര പ്രോതം രവിതദശക്രം തൈലയന്ത്രചക്രവത് ഭ്രമൻ മാനസോത്തരഗിരോ പരിഭ്രമതി. യസ്സൈകം ചക്രം ദ്വാദശാരം ഷണ്ണേമി തൃണാഭി
സംവത്സരാത്മകം സമാമനന്തി തസ്യ ശോ മോരോർമൂർധനി കൃതോ മാനസോത്തരേ കൃതേ തരഭാഗോ യത്ര പ്രോതം രവിരഥാചക്രം തൈലയന്ത്രചക്രവർമൻ മാനസോത്തര കിലോ പരിഭ്രമതി. സൂര്യദേവന്റെ രഥത്തിന് സംവത്സരം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ചക്രമേ ഉള്ളൂ. 12 മാസങ്ങളെ ആ ചക്രത്തിന്റെ അഴികളായും 6 ഋതുക്കളെ ആ ചക്രത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളായും 3 ചാതുർമാസങ്ങളെ അതിന്റെ 3 കുടങ്ങളായും കണക്കാക്കും. ചക്രത്തിന്റെ അച്ചുതണ്ടിന്റെ ഒരറ്റം സുമേരു പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലും മറ്റേ അറ്റം മാനസോത്തര പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലും അച്ചാണിയുടെ അഗ്രത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പോലെ ആ ചക്രം മാനസോത്തര പർവ്വതത്തിന് ചുറ്റും എണ്ണയാട്ടുന്ന ചക്കിന്റെ കുറ്റി എന്ന പോലെ തുടർച്ചയായി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മിന്നശ്ശേ കൃതമൂലോ ദ്വിതീയോ അശ്വസ്തുര്യമാനേന സംവിതസ്ഥൈലയന്ത്രാശവേ കൃതോ പരിഭാഗഃ. തസ്മിന്നശ്ശേ കൃതമൂലോ ദ്വിതീയോശ്ച സ്തുര്യമാനേന സംവിതസ്ഥൈലയന്ത്രാശവേ കൃതോ പരിഭാഗഃ. ഒരു എണ്ണച്ചക്കിൽ എന്ന പോലെ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ അച്ചുതണ്ടിനോട് അതിന്റെ 4/1 ദൈർഘ്യമുള്ള 39,37,500 യോജന അഥവാ 3,15,00,000 മൈൽ മറ്റൊരു അച്ചുതണ്ട് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ അച്ചുതണ്ടിന്റെ മുകളറ്റം ഒരു കാറ്റിന്റെ കയർ കൊണ്ട് ധ്രുവലോകത്തോട് ബന്ധിച്ചിരിക്കും. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രതനീടസ്തു ഷത്രിംശലക്ഷയോജനായ തത്തുരീയ ഭാഗ വിശാലസ്താവാൻ വിരതയുഗോ യത്ര ആയശ്ചന്ദോ നാമാനഃ സപ്താരുണയോചിതാ വഹന്തി ദേവമാദിത്യം രതനീടസ്തു ഷത്രിംശലക്ഷയോജനായസ്തത്തുരീയ ഭാഗവിശാലസ്താവാൻ രവിരതയുഗോ യത്ര ഛന്ദോ നാമാനഃ സപ്താരുണയോചിതാ വഹന്തി ദേവമാദിത്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കയ്യർത്തി രാമായസ്മേനൻ മാധവി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. രഥനീടസ്തു ഷട്ത്രിംശല്ലക്ഷയോജനായസ്തത്തൗരീയ ഭാഗവിശാലസ്താവാൻ രവിരഥയുഗോ യത്ര ഹയാശ്ചന്ദോ നാമാന സപ്താരുണയോജിതാ വഹന്തി ദേവമാദിത്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം പറയാം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, സൂര്യദേവന്റെ രഥത്തിന്റെ നീളം 36,00,000 യോജനയും അഥവാ 2,88,00,000 മൈൽ വിസ്താരവും അതിന്റെ 4/1 9,00,000 യോജന അല്ലെങ്കിൽ 72,00,000 മൈലാണ് ആണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഗായത്രി തുടങ്ങിയ വേദസൂക്തങ്ങൾ നാമങ്ങളായുള്ള കുതിരകളെ രഥത്തിന്റെ സാരഥിയായ അരുണദേവൻ
9 ലക്ഷം യോജന നീളമുള്ളൊരു നുകത്തിൽ കൊളുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ രഥം സൂര്യദേവനെ നിരന്തരം വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഭാവാർത്ഥം വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഗായത്രീച്ച ബൃഹതി ഉഷ്ണിക് ജഗതി തൃഷ്ടു ഏവച അനുഷ്ടു പങ്ക്തിർ ഇതി ചന്ദ്രാംശി ഹരയോ രവേ. സൂര്യദേവന്റെ രഥത്തിൽ ബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള 7 കുതിരകളുടെ പേരുകൾ ഗായത്രി, ബൃഹതി, ഉഷ്ണിക്, ജഗതി, തൃഷ്ടു, അനുഷ്ടു, പങ്ക്തി എന്നിങ്ങനെയാണ്. സൂര്യദേവന്റെ രഥം വഹിക്കുന്ന ഈ 7 കുതിരകളുടെ പേരുകൾ വ്യത്യസ്ത വേദസൂക്തങ്ങളുടെ നാമങ്ങളാണ്. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പുരസ്താത്സവിദുരരുണ പശ്ചാച്ച നിയുക്തഃ സൗത്യേ കർമ്മണി കിലാസ്തേ. പുരസ്താത്സവിദുരരുണ പശ്ചാച്ച നിയുക്തഃ സൗത്യേ കർമ്മണി കിലാസ്തേ. അരുണദേവൻ രഥത്തിൽ സൂര്യദേവന്റെ മുമ്പിലിരുന്നാണ് കുതിരകളെ തിളയ്ക്കുന്നതെങ്കിലും അദ്ദേഹം പിന്നിലുള്ള സൂര്യദേവനെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. വായുപുരാണത്തിൽ കുതിരകളുടെ സ്ഥാനത്തെ പറ്റി പറയും. സപ്താശ്വരൂപചന്ദാംശി വഹന്തേ വാമദോരവിം ചക്രപർഷ നിബന്ധാനി ചക്രേവാശാസമാഹിതഃ. സപ്താശ്വരൂപചന്ദാംശി വഹന്തേ വാമദോരവിം ചക്രപർഷ നിബന്ധാനി ചക്രേവാശാസമാഹിതഃ. അരുണദേവൻ കുതിരകളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും അവൻ ഇടതുവശത്ത് കൂടി പിന്തിരിഞ്ഞ് സൂര്യദേവനെ വീക്ഷിക്കുന്നു. പതിനേഴാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥാ വാലക്കില്യാർഷയോ അങ്കുഷ്ടപർവമാത്രഃ ഷഷ്ടിസഹസ്രാണി പുരതഃ സൂര്യം സൂക്തഭാഗായ നിയുക്തഃ സംസ്തുവന്തി. യഥാ വാലക്കില്യാർഷയോ അങ്കുഷ്ടപർവമാത്രഃ ഷഷ്ടിസഹസ്രാണി പുരതഃ സൂര്യം സൂക്തഭാഗായ നിയുക്തഃ സംസ്തുവന്തി. പെരുവിരലിന്റെ വലിപ്പമുള്ളവരും വാലിക്കില്യന്മാരെന്നറിയപ്പെടുന്നവരുമായ 60,000 യോഗികൾ സൂര്യദേവന് മുന്നിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വാഴ്ത്തി പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിച്ചു. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. 2 ശ്ലോകങ്ങളിൽ 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദാന്യേ ച ഋഷയോ ഗന്ധർവാപ്സരസോ നാഗാ ബ്രാഹ്മണ്യോ യാതുദാനാ ദേവാ ഇത്യൈകൈകശോ ഗണാ സപ്ത ചതുർദശമാസി ഭഗവന്തം സൂര്യമാത്മാനം നാനാനാമാനാം പൃഥക് നാനാനാമാനഃ പൃഥക് കർമ്മ വിർദശ വാസതേ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം അതുപോലെ 14 ഋഷിമാർ, ഗന്ധർവന്മാർ, അപ്സരസുകൾ, യക്ഷന്മാർ, നാഗന്മാർ, രാക്ഷസന്മാർ, ദേവന്മാർ എന്നിവർ 2 ഗണങ്ങളായി
വ്യത്യസ്ത നാമധേയങ്ങളിൽ വിഭിന്ന വൈദികാചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളോടെ എല്ലാ മാസവും തുടർച്ചയായി പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ അനേകം നാമങ്ങളുള്ളവനും ദേവന്മാരിൽ ഏറ്റവും ശക്തവനുമായ സൂര്യദേവന്റെ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നു. വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സ്തുവന്തി മുനേഹ സൂര്യം ഗന്ധർവിർഗീയതേ പുരഃ നിത്യന്തോ അപ്സരസോ യാന്തി സൂര്യസ്യാനോ നിശാചരഃ വഹന്തി പന്നഗായശൈ ക്രിയതേ അഭിഷു സംഗ്രഹ വാലിക്കില്ലാസ്തദൈവന്യം പരിവാര്യാസമാസതേ യോ സോ അയം സപ്തഗണഃ സൂര്യമണ്ഡലമുനി സത്തമാ ഹിമോഷ്ണാവാരിവൃഷ്ടീനാം ഹേതുത്തെ സമയം ഗതഃ സുവന്തി മുനയഃ സൂര്യം ഗന്ധർവൈർഗീയതേ പുരഃ നൃത്യന്തോ അപ്സരസോ യാന്തി സൂര്യസാനോ നിശാചരഃ വഹന്തി പന്നഗായശേ ക്രിയതേ അഭിഷം സംഗ്രഹ വാലിക്കില്ലാസ്തദൈവന്യം പരിവാര്യാസമാസ്തേ സോയം സപ്തഗുണസൂര്യ മണ്ഡലേ മുനിസത്തമാ വിമോഷ്ണവാരി വൃഷ്ടീനാം ഹേതുത്തെ സമയം ഗതഃ. ദേവന്മാരിൽ ഏറ്റവും ശക്തനായ സൂര്യദേവനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് ഗന്ധർവന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നു. അപ്സരുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രഥത്തിന് മുമ്പിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നു. നിശാചരന്മാർ രഥത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. പന്നകന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രഥത്തെ അലങ്കരിക്കുന്നു. യക്ഷന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രഥത്തിന്റെ അംഗരക്ഷകത്വം വഹിക്കുന്നു. വാലിക്കല്യന്മാരെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഋഷിമാർ അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റിനും നിന്ന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. 14 പേരടങ്ങുന്ന ഈ 7 സംഘങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിന് ശരിയായ രീതിയിൽ മഞ്ഞുപാതവും വർഷപാതവും താപവും ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണം ചെയ്തു. അവസാനത്തെ ശ്ലോകം 19. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ലക്ഷോത്തരം സാർദ്ധനവകോടിയോജന പരിമണ്ഡലം ഭൂവലയസ്യ ക്ഷണേന സഖവിദ്യുത്തരം ദിഹസഹസ്രയോജനാനി സഭുങ്ക്തേ. ലക്ഷോത്തരം സാർദ്ധനവകോടിയോജന പരിമണ്ഡലം ഭൂവലയസ്യ ക്ഷണേന സഖവിദ്യുത്തരം ദ്വിസഹസ്രയോജനാനി സഭുങ്ക്തേ. നിർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, സൂര്യദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൂമണ്ഡലത്തിലെ ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ ഒരു നിമിഷം 2000 യോജനയും 2 ക്രോശവും അഥവാ 16,004 മൈൽ വേഗതയിൽ $9 കോടി 51 ലക്ഷം യോജന $76 കോടി 8 ലക്ഷം മൈൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5-ാം സ്കന്ധം 21-ാം അധ്യായം സൂര്യന്റെ ചലനങ്ങൾ എന്ന ഭക്തി വേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. നാരായണം സ്മൃത്യാനരം ചൈവനരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകീ ഭക്തിർഭവതി മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലഭ്യതേ ഗിരിമൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ പദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ.
ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദ की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. അപ്പൊ നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് നമ്മള് സൂര്യൻ ആ മാനസോത്തര പർവ്വതത്തിന്റെ ഓരോ വശങ്ങളിലായിട്ട്, ഓരോ ദിശകളിലായിട്ട് ഓരോ ദേവന്മാരുടെ വസതികൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? നേരത്തെ 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പോ ആ വസതികളുടെ ദൂരവും അവിടെ സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കുവാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തെ കുറിച്ചുമാണ് ഈ 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ? നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ദേവേന്ദ്രന്റെ ഭവനമാണ് ദേവദാനി അല്ലെ? യമരാജന്റേത് സംയമനി, വരുണന്റേത് നിംലോചനി, ചന്ദ്രന്റേത് വിഭാവരി. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഈ സ്ഥലങ്ങളിലെ പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ സൂര്യോദയവും മധ്യാഹ്നവും അസ്തമയവും അർദ്ധരാത്രിയും സംഭവിക്കുകയും ജീവസത്തകൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് തങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിലാണ് ഉദയവും അസ്തമനവും ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. അതുപോലെ മധ്യാഹ്നവും അർദ്ധരാത്രിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുപോലെ 8-9 ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? സുമേരു പർവ്വതത്തിൽ വസിക്കുന്ന ജീവസത്തുക്കൾ സൂര്യൻ എപ്പോഴും അവരുടെ ശിരസിന് മീതെ ആയിരിക്കുമെന്നതിനാൽ സദാ മധ്യാഹ്നത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ ഉഷ്ണം അനുഭവപ്പെടും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ, സുമേരു പർവ്വതം എല്ലാറ്റിന്റെയും മധ്യത്തിലായിട്ടുള്ളതാണ്. സപ്തദ്വീപുകൾ പറഞ്ഞു, അതില് മധ്യത്തിലായിട്ട് ജംബുദ്വീപ്, ആ ജംബുദ്വീപിന്റെ മധ്യത്തിലായിട്ട് സുമേരു പർവ്വതത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഉഷ്ണം അനുഭവപ്പെടുന്നു. സൂര്യൻ നക്ഷത്ര സമൂഹങ്ങൾക്ക് അഭിമുഖമായി വലത്തു നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ സുമേരു പർവ്വതം അതിന്റെ ഇടത്തു ഭാഗത്തായിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഇടത്തു നിന്നും വലത്തോട്ട് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ആ പർവ്വതം വലത്തു ഭാഗത്തായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ദക്ഷിണാവർത്തക്കാറ്റിന്റെ സ്വാധീനം മൂലമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. സൂര്യന്റെ ആദ്യം ഉദിക്കുന്നത് ആദ്യം കാണുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നവർക്ക് നേരെ വിപരീത ദിശയിൽ സൂര്യാസ്തമയം കാണാം. മധ്യാഹ്ന സമയത്ത് നേരെ എതിർ ദിശയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും അർദ്ധരാത്രിയായിരിക്കും. അതുപോലെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വസിക്കുന്നവർക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതോടെ വിപരീത ദിശയിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നവർക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ? രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു. മറ്റുള്ള അമേരിക്ക പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ സൂര്യ അസ്തമയമായി അവരൊക്കെ ഉറങ്ങാനായിട്ട് പോകും അല്ലെ? നമ്മളിവിടെ എഴുന്നേറ്റ് മംഗളാരതിക്ക് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? കഴിഞ്ഞ ഭാഗവത ക്ലാസ് അങ്ങനെ ഇതാവും. അപ്പോ ഇത് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞല്ലേ? നമ്മൾ നേരത്തെ ഓരോരോ രാജ്യങ്ങളിലും ആ സമയ വ്യത്യാസങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ സൂര്യൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക്, ആ സുമേരു പർവ്വതത്തിന്റെ ഒരു ദിശയിൽ നിന്നും മറ്റേ ദിശയിലേക്ക്, ദേവേന്ദ്രന്റെ സ്ഥലത്ത് നിന്നും, ദേവദാനിയിൽ നിന്നും യമരാജന്റെ വാസസ്ഥലമായിട്ട് സമയങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് 6 മണിക്കൂർ മാത്രമേ വേണ്ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. 15 ഘടികങ്ങൾ അഥവാ 15 നാഴികകൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. പത്തൊമ്പത് 1,02,00,000 മൈൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഈ 6 മണിക്കൂർ കൊണ്ട്. ഇത്രയും ദൂരം അടുത്ത ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളം കണക്ക് ആണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? പിന്നീട് പറയുന്നു, സൂര്യൻ യമപുരാജപുരിയിൽ നിന്ന് വരുണന്റെ
വാസസ്ഥാനമായ നിംലോചനിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് ചന്ദ്രദേവന്റെ വാസസ്ഥലമായ വിവാരിയിലേക്ക് വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് ഇന്ദ്രപുരിയിലേക്കും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതേ രീതിയിൽ ചന്ദ്രനും മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഒപ്പം ജ്യോതിർഗോള മണ്ഡലത്തിൽ ദൃശ്യമാവുകയും പിന്നീട് അസ്തമിച്ച് അദൃശ്യമാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോഴും അവിടെ സൂര്യനുള്ള ഭാഗം അല്ലെ പകലായിട്ടും നല്ല വെളിച്ചമായിട്ടും മറ്റുള്ള ഇല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ ഇരുട്ടായിട്ടും അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് നേരത്തെ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അദ്ദേഹം സൂര്യന്റെ നിഴൽ എവിടെയും ഇല്ലാതിരിക്കുവാനായിട്ട് സൂര്യന്റെ പിന്നാലെ രഥചക്രം കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുകയും അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ രഥത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും വെളിച്ചം ഉണ്ടാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. അന്ധകാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കുകയുണ്ടായി. അതിനിടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു നക്ഷത്രാണാം അഹം ശശി. നക്ഷത്രം കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചന്ദ്രനാകുന്നു. ചന്ദ്രൻ മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു സൂര്യൻ ഉണ്ടെന്നും അത് സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വൈദിക സാഹിത്യം നമുക്ക് അറിവ് നൽകുന്ന ആകാശത്തിലെ എല്ലാ ജ്യോതിർഗോളങ്ങളും വ്യത്യസ്ത സൂര്യന്മാരാണെന്ന പാശ്ചാത്യ സിദ്ധാന്തം വൈദിക സാഹിത്യം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ പ്രപഞ്ചവും ഭൗതിക വസ്തുക്കളുടെ നിരവധി പാളികളാൽ ആവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിനാൽ ഈ ജ്യോതിർഗോളങ്ങൾ മറ്റു പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ സൂര്യന്മാരാണെന്ന് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കുവാനും കഴിയില്ല. അപ്പൊ പലരും അനേകം സൂര്യന്മാരായിട്ട് പറയുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നു സൂര്യൻ ഒന്ന് മാത്രമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം. പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഒന്നുചേർന്ന ഒരു സമൂഹമാണെന്ന് നമുക്ക് ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പ്രപഞ്ചം ദർശിക്കുവാനാവില്ല. മറ്റു വാക്കുകൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാണുമോ അതെല്ലാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളവയാണ്. ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഒരു ബ്രഹ്മാവും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളും ദേവന്മാരുമുണ്ട്. സൂര്യദേവൻ ഒന്ന് മാത്രമേ. നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ വസിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചം തന്നെ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും അല്ലെ ഓരോ ദ്വീപുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇപ്പൊ കേട്ടു അല്ലെ. നമ്മൾ വസിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ ദ്വീപിലാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വസിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ടം ഏറ്റവും ചെറുതാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ്. മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഇതിന്റെ 10 ഇരട്ടിയും 100 ഇരട്ടിയും 1000 ഇരട്ടിയൊക്കെ മടങ്ങ് വലുപ്പമുള്ള ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും അതുപോലെ അവിടെയുള്ള ബ്രഹ്മാവുകൾക്കൊക്കെ 10 തലയും 100 തലയും ഒക്കെയുള്ള ബ്രഹ്മാവും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ പറയുന്ന ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും ഓരോ ബ്രഹ്മാവും അല്ലെ. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിലുമൊക്കെ ദേവന്മാരുമൊക്കെ. എന്നാൽ സൂര്യദേവൻ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സൂര്യദേവന് വിവിധ പേരുകളിൽ പറയപ്പെടും. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അപ്രകാരം ത്രയീമയമായ അഥവാ സ്വഹ എന്ന വാക്കുകളാൽ ആരാധ്യപ്പെടുന്ന സൂര്യദേവന്റെ രഥം മേൽ പറഞ്ഞ 4 വാസസ്ഥലങ്ങളും സൂര്യൻ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിൽ 34,800 യോജന വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ സൂര്യദേവന്റെ മന്ത്രമായിട്ട് ഗായത്രി ആയിട്ട് ഓം ഭൂർഭുവസ്വഹ അല്ലെ സവിതുർ വരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്വതി അതിന് നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഗായത്രി മന്ത്രം സൂര്യദേവനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ചൊല്ലും. അപ്പോ ഭൂർലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയും അല്ലെ ഭുവർലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഉപരിയായിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്വർഗലോകം ദേവന്മാരുടെ ലോകം. അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ സൂര്യൻ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു, സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ സൂര്യൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ സൂര്യന്റെ ആ ഒരു സ്ഥാനത്ത് ആളില്ലാതെ വരുമ്പോ എന്താണ് ഭഗവാൻ തന്നെ സൂര്യനാവും അല്ലെ. സൂര്യനാരായണനെ ആരാധിക്കും. സൂര്യനാരായണ ക്ഷേത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ കാണും അല്ലെ. അപ്പൊ നാരായണൻ തന്നെ സൂര്യനായിട്ടും
സൂര്യദേവന്റെ രഥത്തിന് സംവത്സരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ചക്രമേ ഉള്ളൂ. 12 മാസങ്ങളെ ആ ചക്രത്തിന്റെ അഴികളായിട്ടും 6 ഋതുക്കളെ ആ ചക്രത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളായിട്ടും 3 ചാതുർമാസങ്ങളെ അതിന്റെ 3 കുടങ്ങളായും കണക്കാക്കും. ചക്രത്തിന്റെ അച്ചുതണ്ടിന്റെ ഒരറ്റം സുമേരു പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലും മറ്റേ അറ്റം മാനസോത്തര പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അച്ചാണിയുടെ അഗ്രത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുന്ന പോലെ ആ ചക്രം മാനസോത്തര പർവ്വതത്തിന് ചുറ്റും എണ്ണയാട്ടുന്ന ചക്കിന്റെ കുറ്റി എന്ന പോലെ തുടർച്ചയായി കറങ്ങിക്കൊണ്ടു. എന്താ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്? എണ്ണയാട്ടുന്ന ചക്ക് അല്ലെ, അതിവിടെ നടുവിൽ അവിടെ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കും അല്ലെ, ചുറ്റിലും ഇങ്ങനെ കറക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇന്ന് മിഷണറീസ് ആയി അല്ലെ, പഴയ കാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഈ സൂര്യദേവന് ഒരു ചക്രം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതിന്റെ ആ ചക്രത്തിന്റെ അഴികളായിട്ട് 12 മാസത്തിനെയും കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ ചക്രത്തിന്റെ ഒരു അറ്റം സുമേരു പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലും മറ്റേ അറ്റം മാനസോത്തര പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നത്. പതിനാലാമത്തെ ശ്ലോകം. ഒരു എണ്ണച്ചക്കിൽ എന്ന പോലെ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ അച്ചുതണ്ടിനോട് അതിന്റെ 4/1 ദൈർഘ്യമുള്ള 39,37,500 യോജന ഉള്ള മറ്റൊരു അച്ചുതണ്ട് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ അച്ചുതണ്ടിന്റെ മുകളറ്റം ഒരു കാറ്റിന്റെ കയർ കൊണ്ട് ധ്രുവലോകത്തോട് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ സൂര്യദേവന്റെ രഥത്തിന്റെ നീളവും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 36 ലക്ഷം യോജന. അഥവാ 2,88,00,000 മൈൽ വിസ്താരം സൂര്യദേവന്റെ രഥത്തിന്റെ നീളം. അതിന്റെ 4/1 ആണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഗായത്രി തുടങ്ങിയ വേദസൂക്തങ്ങൾ നാമങ്ങളോട് കൂടിയ കുതിരകളെ രഥത്തിന്റെ സാരഥിയായ അരുണദേവൻ 9 ലക്ഷം യോജന നീളമുള്ള ഒരു നുകത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഈ രഥം സൂര്യദേവനെ നിരന്തരം വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. സൂര്യദേവന്റെ രഥത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അതിന്റെ സാരഥി ആരാണ്? അരുണദേവൻ പറയുന്നു. അരുണദേവന്റെ രഥത്തിൽ സൂര്യദേവന്റെ മുമ്പിലിരുന്നാണ് കുതിരകളെ തെളിക്കുന്നതെങ്കിലും അദ്ദേഹം പിന്നിലുള്ള സൂര്യദേവനെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. രഥത്തിന്റെ മുന്നിലാണ് അരുണദേവനുള്ളത്, എന്നാലേ പുറകിലുള്ള സൂര്യദേവനെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ പാർത്ഥസാരഥിയായപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാൻ രഥം കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ്, പുറകിൽ നോക്കി തിരിഞ്ഞിട്ട് അർജുനനോടാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അർജുനെ നോക്കിയിട്ട് അതിനെ പലപ്പോഴും കാണും. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നു, അരുണദേവൻ മുമ്പോട്ടാണ് രഥം തെളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പുറകിലോട്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇരിപ്പ്. സൂര്യദേവനെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും. അരുണദേവൻ കുതിരകളെ നിയന്ത്രിച്ചു പറയുന്നു. വായുപുരാണത്തിലും ഈ കുതിരകളുടെ സ്ഥാനത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അരുണദേവൻ കുതിരകളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും അവൻ ഇടതുവശത്ത് കൂടി പിന്തിരിഞ്ഞ് സൂര്യദേവനെ വീക്ഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള യോഗികളെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നു. അങ്കുഷ്ടപർവ മാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പെരുവിരലിന്റെ വലുപ്പം മാത്രമുള്ള. അപ്പൊ ആ സൂര്യന്റെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് സൂര്യദേവന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ആ യോഗികളുടെ വലിപ്പത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പെരുവിരലിന്റെ വലിപ്പം മാത്രം, അങ്കുഷ്ടപർവ മാത്ര എന്ന് പറയും. പെരുവിരലിന്റെ വലിപ്പമുള്ളവരും
വാലിക്കില്യന്മാരെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നവരുമായ 60,000 യോഗികൾ സൂര്യദേവന് മുന്നിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വാഴ്ത്തി പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ചു. സൂര്യദേവന്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് സൂര്യദേവന്റെ രഥത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് സൂര്യദേവന് പ്രാർത്ഥനകൾ. എന്നാൽ അവരുടെ വലിപ്പം എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ചെറിയ എന്താ പറയാ, ഒരു പെരുവിരലിനോളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള 60,000 യോഗികള് സൂര്യദേവന്റെ ചുറ്റിനും നിന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥനകള് അർപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ 14 ഋഷിമാർ, ഗന്ധർവന്മാർ, അപ്സരസുകൾ, യക്ഷന്മാർ, നാഗന്മാർ, രാക്ഷസന്മാർ, ദേവന്മാർ എന്നിവർ 2 ഗണങ്ങളായി വ്യത്യസ്ത നാമധേയങ്ങൾ ഭിന്ന വൈദികാചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളോടെ എല്ലാ മാസവും തുടർച്ചയായി പരമോന്നതനായ ഭഗവാന് അനേകം നാമമുള്ളവനും ദേവന്മാരുടെ ഏറ്റവും ശക്തനുമായ സൂര്യദേവന്റെ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കും. ഭഗവാനെ സൂര്യദേവന്റെ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുക. ഭഗവാൻ തന്നെ സൂര്യനാരായണനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൂര്യനായാലും ചന്ദ്രനായാലും മറ്റുള്ള എല്ലാ ദേവീ ദേവന്മാരും എല്ലാവരും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. ആ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും സംതൃപ്തരാകുന്നത് അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവരെന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ പോലെയല്ല. അത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിക്കൊണ്ട് സൂര്യനെ ആരാധിക്കുന്നു, നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചന്ദ്രനെ ആരാധിക്കുന്നു, വായുവിനെ അല്ലെ, വായുവിന്റെ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നു, ജലത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഓരോരോ ദ്വീപുകളിലെ ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ. എന്നാൽ അവരൊക്കെ അവരുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ എന്താണ്? ഇത് ഭഗവാന്റെ പ്രതീതിയാണ്. അവരെ കാണുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പോ പ്രവാചകൻ പറയുന്ന അതുപോലെ നമുക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. അല്ലാതെ ഓരോരോ ദേവന്മാരും അവര് ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ആരാധിക്കുന്നതാണ് തെറ്റ്. പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരെയും ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അല്ല, ഏകല ഈശ്വര കൃഷ്ണ ആരസഭൃത്യ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഉള്ളവരൊക്കെ വൃത്യരാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ അദ്വൈതാചാര്യനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. അദ്വൈതാചാര്യന് മഹാവിഷ്ണു തന്നെ. എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ അങ്ങയുടെ ദാസനാണ്, വൃത്യനാണ് എന്ന് ചെയ്തിട്ട് മഹാപ്രഭു. ഭഗവാനായിട്ട് പോലും അങ്ങനെ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ മറ്റുള്ള ദേവദേവന്മാരുടെ കാര്യം അത്രയും അല്ലെ. വിഷ്ണുവായിട്ട് പോലും അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ദേവന്മാരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. എന്നാൽ പലരും കാണാം ഇപ്പോഴും സൂര്യന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും അങ്ങനെയൊക്കെ. ഇപ്പൊ പലരും വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ ബ്രജവാസികൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. അവർക്ക് കൃഷ്ണൻ ഭഗവാനായിട്ടല്ല അവർ കാണുന്നത് അല്ലെ. അവരുടെ കൂട്ടുകാരനായിട്ട് അല്ലെ, അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ടൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്, അല്ലാതെ പരമദിവോത്തമ കൃഷ്ണനായിട്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അവരെന്താണ്? വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുന്നു, സൂര്യനെ ആരാധിക്കുന്നതൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നു. ഇത് കണ്ടിട്ട് ഫോറിനേഴ്സും മറ്റുള്ള പല ആൾക്കാരും അവിടെ പോയി താമസിക്കുന്നവരൊക്കെ രാവിലെ ഇങ്ങനെയാണ് എന്താ പറയാ, സൂര്യനെ ആരാധിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും. വലിയ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ സൂര്യനെ നോക്കി പ്രാർത്ഥിച്ച് വെള്ളമൊക്കെ എടുത്ത് താഴേക്ക് റോഡിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന റോഡിൽ പോകുന്ന ആളുടെ തലയിലൊക്കെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മളിതൊക്കെ. അപ്പോ പലരും ഫോറിനേഴ്സ് ഒക്കെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഫോറിനേഴ്സ് ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ അവരെന്താണ് ബ്രജവാസികൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അതേപോലെ അവരും അത് കോപ്പി അടിച്ചിട്ട്. അപ്പോ നമുക്കറിയാം ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ കൃഷ്ണനാണ് പരമാവധി ദിവോത്തമ കൃഷ്ണൻ അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഒരു ചെടിയുടെ വേരില് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ. അല്ലാതെ എല്ലാ ശാഖകൾക്കും എല്ലാ ഭാഗങ്ങൾക്കും ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓ അതുപോലെ ഓരോ ദേവന്മാരെയും ഓരോരാളെയും പ്രീതിപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആരാധന ചെയ്യും, ഭഗവാനെ ഉള്ളിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളതൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് അങ്ങനെ വിശ്വാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവര് ഇതിന്റെ കൂടെ അതും എല്ലാം മിക്സ് ആക്കി ചെയ്യും. സൂര്യനെയും ആരാധിക്കണം, അതിന്റെ കൂടെ ഭഗവാനും അല്ലേ.
ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തരാക്കിയാൽ അവരൊക്കെ സംതൃപ്തരാകും. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദേവന്മാർക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പൂജകളും വഴിപാടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ദേവന്മാര് ഭഗവാന് നൽകുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമമായിട്ടുള്ള വക്താവ്, പരമാസ്വാദകൻ. ദേവന്മാരിൽ ഏറ്റവും ശക്തനായ സൂര്യദേവനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് ഗന്ധർവന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ ഗാനങ്ങൾ ആവിലപിക്കുന്നു. അപ്സരസുകൾ നൃത്തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. നിശാചരന്മാർ രഥത്തെ അനുഗമിക്കുന്നു. പന്നകന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രഥത്തെ അലങ്കരിക്കുന്നു. യക്ഷന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രഥത്തിന്റെ അംഗരക്ഷകത്വം വഹിക്കുന്നു. വാലിക്കന്മാരെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഋഷിമാർ അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റും നിന്ന് പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നു. 14 പേരടങ്ങുന്ന ഈ 7 സംഘങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിന് ശരിയായ രീതിയിൽ മഞ്ഞുപാതവും വർഷപാതവും താപവും ലഭിക്കുന്ന ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇവരൊക്കെ ഉപരിലോകങ്ങളിലുള്ളവരാണ്. ഗന്ധർവന്മാരും ഋഷന്മാരും കിന്നരന്മാരും ഇതൊക്കെ അല്ലെ. ഇവരൊക്കെ ആ സൂര്യദേവനെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ശിവദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, സൂര്യദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൂമണ്ഡലത്തിലെ ഭ്രമണത്തിലൂടെ ഒരു നിമിഷം 2000 യോജനയും 2 ക്രോശവും വേഗതയിൽ $9 കോടി 51 ലക്ഷം യോജന ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓരോരോ ഇന്ദ്രന്റെ വസതിയിൽ നിന്നും യമരാജന്റെ വസതിയിലൊക്കെ അല്ലെ. അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ ഭൂമണ്ഡലത്തിന്റെ ഭ്രമണത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന കുറെ കണക്കുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വെക്കുക അല്ലെ. സൂര്യൻ നിശ്ചലമായിട്ടുള്ളതല്ല അല്ലെ. സൂര്യൻ എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യനിലെ പല ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. അതാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ. 60,000-ഓളം യോഗികളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന്. അല്ല, അവരുടെ വലിപ്പം പെരുവിരലിന്റെ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓരോരോ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും എല്ലാം ഇടത്തും ജീവികളുണ്ട്, ആൾക്കാരുണ്ട്. അതിന്റെ അധിപനായിട്ടുള്ള ദേവനുണ്ട്, സൂര്യദേവനുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ ആ ചന്ദ്രഗ്രഹത്തിൽ ചന്ദ്രൻ അതിന്റെ ദേവനായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയും. ശാസ്ത്രകാരന്മാർ പലതും പോയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് ചന്ദ്രനില് അതുണ്ട് ഇതുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ഭാഗവതത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തോടെ ഈ അധ്യായം കഴിയുകയാണ്. ഗ്രന്ഥരായ ഭാഗവതത്തിലെ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കൃഷ്ണ. അടുത്തത് 22ാമത്തെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭ്രമണപഥങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദീകരിക്കുന്നത്. എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ അധ്യായങ്ങളാണ്. അതിലൊരു 17 ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രം. പിന്നെ ഒരു ശിശുമാര ഗ്രഹ സംവിധാനം അധ്യായം. അനന്തപുരി വൈഷ്ണവി പിന്നെ ഭീഷ്മ അഷ്ടമിയാണ്. ഭീഷ്മദേവൻ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ആ ഒരു തിഥിയാണ് ഇന്നേ ദിവസം. നമ്മൾ നേരത്തെ ഭീഷ്മദേവനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുകയുണ്ടായില്ലേ. ഭീഷ്മദേവന്റെ പ്രാർത്ഥനകളും ഭീഷ്മസ്തുതിയൊക്കെ പഠിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഭീഷ്മദേവൻ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് ആ ഒരു തിഥിയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം. പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഭീഷ്മപിതാമഹൻ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഭീഷ്മസ്തുതിയിലൊക്കെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാനെ ആ യുദ്ധസ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ രൂപം അല്ലെ എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്തു. പാർത്ഥസാരഥി രൂപം
സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും എല്ലാ സാന്നിധ്യത്തിലും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഭീഷ്മപിതാമഹൻ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തരാണ്. നമുക്കും എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആവശ്യമായ കൃഷ്ണനാമം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ